श्री गुरु महिमालेख शरण। श्री गुरु महिमालेख शरण। श्री गुरु महिमालेख शरण। महिमा वास्तु सेवा यूट्यूब चैनल तरफर आपण मानकु स्वागत जनाई आरंभ करुछि आज एक शिक्षणीय विषय जहाँकि प्रत्येक व्यक्ति निमते यह एक बड़ शिक्षा। केही काहारी सहित शत्रुता कर नाही। शत्रुता कले जे किपरि विपदरे पड़िब ताहा यही विषयरु जनाजिब। जणे आत्मगर्भरे कहिब मु तोर ऐसा करदेबी तेसा करदेबी, किंतु मनरे जेहेतु तांकर धारणा अछि जे मु तार या क्षति करी से क्षतिटा भी निजर हो पारे, यह किछि असंभव नुहे। यही परी एक विषय 1964 रु 70 मसीहा मध्यरे विद्यालय मानकरे पिला मानकर पाठ्यक्रम रे थिला। से समयर शिक्षा बहुत उच्च कोटिर थिला। से शिक्षारे पिला मानकर भविष्यत उज्जवल हेउथिला। पिला माने किछि शिक्षा पाउथिले। एबे किंतु आउ से शिक्षा नाही। छाड़ंतु से विषय एबे आरंभ करिबा पूर्वरु आपण मानकु मोर अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी ए चैनल को आसुचंती से माने गोटिए सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु और सांग साथी मानकु एही विषयटी को शेयर करंतु। अधिक रु अधिक व्यक्ति जानिबा दरकार। गोटिए विषय से समय थिला ऐतिहासिक विषय गोटिए जहाँकि सत्य घटना, आउ गोटिए काल्पनिक विषय जेउथिरु बहु शिक्षा मिले। मु प्रथमे से विषयटी कहूची जे पांचे परर मंद ता मंद पांचंती गोविंद। आलोचना करिबा पूर्वरु आपण मानकु मु पुणी थरे कहि रखुची, जेउ माने सब्सक्राइब करनांती से माने गोटिए सब्सक्राइब करते। गोटिए घोड़ा गोटे जंगल रे थिला। जंगलर डाल पत्र सबुज घास बहुत परिमाण रे थाए। सेठारे सेई डाल पत्र घास खाई से तार जीवनटी को बंचाई थाए, आनंद रे थाए। थरे से घोड़ाटी जंगलर एक शेष मुंड को चलीगला। शेष मुंडर जंगल रे देखिला गोटे बहुत सुंदर घास पड़ियाटी अच्छी। आ से पड़ियारे मध्य बहुत घास अच्छी। घोड़ाटी देखिला मु आउ एणे तेणे काहींकी बुलिबी, यही ठारे जदि मु घास खाइबी तेबे मो जीवन सारा घास खाइले भी सरिब नाही। तेणु घोड़ाटी सेठारे रहीगला और सेठारे रही सेही पड़ियारू घास खाइला। दैनिक से पड़ियारे घास खाए, से पड़ियारे शेष बेलू शोई पड़े। पाखरे एक पानी झरणा थाए, झरणारू पानी पिए। किछि दिन परे देखिला जे से पड़ियारे आउ गोटिए गाई आसी घास खाइबारे लागुछि। घोड़ाटी भारी रागी गला। मो पड़िया, ये पड़िया मोर, मो पड़िया रे पुणी सी आसिक घास खाइब ना, ताकू मु एठू घौड़ाई देबी। यह कही घोड़ाटी गाई पाखक गला। गाई को जाई कहिला जे तू काईकी मो पड़ियारू घास खाऊचु, तू एठारू पळे जा। गाई कहिला पड़िया तो पड़िया, एथिरे पुणी तम पड़िया आम पड़िया केउठू आसिला? मु तमे खाओ मु भी खाऊची,
ଯେତେ ଘାସ ଖାଇଲେ ବି ପଡ଼ିଆରୁ ସରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଘାସ ହେବ, ପୁଣି ଆମେ ଖାଇବା, ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିବା। ଘୋଡ଼ା କିନ୍ତୁ ନାରାଜ। ଘୋଡ଼ା କହିଲା ନା, ଇଏ ପଡ଼ିଆ ଏକା ମୋର, ମୁଁ ଏକା ଖାଇବି। ମୁଁ ଇଏ ପଡ଼ିଆକୁ ଆଗେ ଦେଖିଛି, ଇଏ ପଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ରହିଛି, ମୁଁ ଏଇଟାରେ ରହୁଛି, ତୁ ଏଠି ରହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଗାଈ ଯେତେ ପ୍ରକାର କହିଲା ମାନିଲା ନାହିଁ। ଶେଷକୁ ଘୋଡ଼ା ଗାଈକୁ ତଡ଼ିବାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲା। ଘୋଡ଼ା ସିନା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲା ଗାଈକୁ, କିନ୍ତୁ ଗାଈ ଯେତେବେଳେ ତା ଶିଙ୍ଗରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲା, ଘୋଡ଼ା କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହୋଇଗଲା। ଘୋଡ଼ାକୁ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲା। ଘୋଡ଼ା ଆଉ ସେ ଗାଈର ଶିଙ୍ଗର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିପାରିଲା ନାହିଁ। ଘୋଡ଼ା ସେଠୁ ଦୂରେଇ ଗଲା। ରାତି ଯାକ ଆଉ ତାକୁ ନିଦ ହୋଇନାହିଁ। ଏ ଘାର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ପୁଣି ଘୋଡ଼ାକୁ କିପରି ଏଠୁ ତଡ଼ିବ, ନା ଗାଈକୁ କିପରି ଏଠୁ ତଡ଼ିବ, ସେ ତ ତଡ଼ି ପାରୁନାହିଁ। ମୁନିଆ ମୁନିଆ ଶିଙ୍ଗ ଅଛି, ସେ ତ ମୋତେ ମାରି କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କରିଦେଲା। ଘୋଡ଼ାଟି ରାତି ସାରା ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛି। ସକାଳୁ ହେଲା, ଘୋଡ଼ାଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲା, ଯେଉଁଠାରେ କି ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ରାତି ପାହିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ କୁଡ଼ିଆ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଘୋଡ଼ାଟି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ କୁଡ଼ିଆରୁ ମନୁଷ୍ୟ ବାହାରିଲେ। ମନୁଷ୍ୟ ବାହାରିଲେ, ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ଠିଆ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଆଣି ତାକୁ ଗୋଡ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଘୋଡ଼ାଟି ସେଇଠୁ ବିନୟ ହୋଇ କହିଲା, ନା ଭାଇ, ମୁଁ ତମର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ମନୁଷ୍ୟ କହିଲା, ତୁ ମୋର କ'ଣଟେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ? ତୁ ତ ଘୋଡ଼ାଟେ, ତୁ କ'ଣ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ? ଘୋଡ଼ା କହିଲା, ଭାଇ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଦିଶୁଛି, ଏ ଜଙ୍ଗଲର ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ପଡ଼ିଆ ଅଛି। ସେ ପଡ଼ିଆରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଦୁଧିଆଳି ଗାଈଟିଏ ଅଛି। ତମେ ଯଦି ସେ ଗାଈଟିକୁ ଧରି ଆଣନ୍ତ, ତାହେଲେ ତା କ୍ଷୀର ତମ ଛୁଆ ପିଲା ଖାଆନ୍ତେ, ଆଉ ବହକା କ୍ଷୀରରେ ଦହି, ଲହୁଣୀ, ଘିଅ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିପାରନ୍ତ। ସେଥିରୁ 2 ପଇସା ମିଳନ୍ତା। ଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ କେତେ କାଠ ଆଣି ବିକିକି ତମେ ଚଳିବ? ମନୁଷ୍ୟ କହିଲା, ଯାହା କହିଲ ସତ ଯେ, ମୁଁ ସେ ଗାଈକୁ ଧରିବି କେମିତି? ସେ ଗାଈ ତ ମୋତେ ମାରିବ। ତାର ତ ମୁନିଆ ମୁନିଆ ଶିଙ୍ଗ କହୁଛ ଅଛି ବୋଲି, ସେ ତ ମୋତେ ମାରିବ। ଆଉ ସିଏ ତ ଆମକୁ ଦେଖିଲା କ୍ଷଣି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବ। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦୌଡ଼ି ପାରିବି? ମୁଁ ତାକୁ ଧରିପାରିବି? ମୁଁ ତାକୁ କିପରି ଧରିବି? ସେ ତ ଭାରି ବଳୁଆ ଅଛି, ତାକୁ ଧରିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଘୋଡ଼ା କହିଲା, ଭାଇ, ତମେ ଚିନ୍ତା କର ନା, ଆମେ 2 ଜଣ ଭାଇ ହେଇଯିବା। ମୁଁ ତମକୁ ଗାଈକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ସେ ଯେତେ ବଳୁଆ ଥାଉ, କେତେ ଦୌଡ଼ିବ, ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ସେ ବେଶୀ ଦୌଡ଼ି ପାରିବ? ତମେ ଚିନ୍ତା କର ନା, ତାର ସମସ୍ତ ବଳ ମୋ ପାଖରେ ହାର ମାନିଯିବ। ସେ ଯେତେ ବଳୁଆ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସେ ମୋ ପାଖରେ ହାର ମାନିଯିବ। ତମେ ଗୋଟେ ଫାଶ ତିଆରି କର, ସେ ଫାଶକୁ ଧରି ମୋ ପିଠିରେ ବସ, ମୁଁ ତମକୁ ତା ପାଖକୁ ନେଇଯିବି। ସେ କେତେ ଦୌଡ଼ିବ, ଯେତେ ଦୌଡ଼ୁଛି ଦୌଡ଼ୁ, ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ଆଉ ତମେ ସେ ଫାଶରେ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ପକାଇବ। ଆଉ ବାନ୍ଧି ପକାଇଲା ପରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ଆଉ ତ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଠୁ ତମ ଶରଣକୁ ସେ ଆସିବ, ତମେ ତାକୁ ଘରକୁ ଆଣିବ, ଘରେ ବାନ୍ଧିବ, ତାର କ୍ଷୀର ଦୁହିଁବ, ତମ ପିଲା ଛୁଆ ଖାଇବେ, ଆଉ ବାହାରେ ନେଇ ବିକ୍ରି କରି ତମେ ବଡ଼ ଧନୀ ହୋଇଯିବ। ମନୁଷ୍ୟ ଚାଲାକ, କହିଲା, ଏ ସୁବିଧା ମୁଁ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିବି? ତେଣୁ ଘୋଡ଼ା କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲା। ଘୋଡ଼ା ପିଠିରେ ବସିଲା। ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଗାଈ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଗାଈ ଦେଖି ଦୌଡ଼ିଲା,
କିନ୍ତୁ ଘୋଡ଼ା ପାଖରେ ଗାଈ କେତେ ଦୌଡ଼ିବ? ଶେଷରେ ଫାଶରେ ବନ୍ଧା ହେଲା। ଗାଈ ମନୁଷ୍ୟ ହାତରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ଆସି ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ରହିଲା। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଗାଈ ହେଇଗଲା ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ। ସେ ଘରେ ରହିବ, ଆଉ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବ ନାହିଁ, କି ତାକୁ ଆଉ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ସେ ମନୁଷ୍ୟର ସେବାରେ ଲାଗିଲା। ଘୋଡ଼ାଟି ଯେହେତୁ ୟାର ଭାଇ ଭାଇ କହି ମିତ୍ର ହୋଇଛି, ତେଣୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇଠାରେ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧା ହେଲା ନାହିଁ। ଦିନରେ ଯାଏ, ଜଙ୍ଗଲରେ ଘାସ ଖାଏ, ଜଙ୍ଗଲରୁ ଘାସ ଖାଇ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଫେରିଆସେ। ଆସି ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଜଗିକି ରହେ। କିଛି ଦିନ ଗଲା। ଇଏ ଲୋକଟି ଗାଈ ପାଖରୁ କ୍ଷୀର ଦୁହିଁଲା। କ୍ଷୀର ତାର ପିଲାମାନେ ଖାଇଲେ। ବଳକା କ୍ଷୀରରେ ଦହି କଲା, ଘିଅ କଲା। ଘିଅକୁ ନେଇଯାଇ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବ। ସକାଳୁ ଇଏ କାମ ସବୁ ତରତର ହୋଇ ସାରିଦିଏ। ସାରିଦେଇ ବଜାରକୁ ଚାଲିଯାଏ ବା ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ଯାଏ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ। ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଏ। ଘୋଡ଼ାଟି ଦିନେ କହିଲା, ଯେ ଭାଇ, ତମେ ବହୁତ ଏଣିକି ଭଲରେ ରହିଲେଣି। ମୁଁ ଏବେ ମୋ କାମ କରିବି। ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବି। ମୋର ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବି, ଆଉ ତମ ପାଖକୁ ଆସିବି ନାହିଁ। ଗାଈ ଆଉ ତମକୁ ମାରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଠୁ ମନୁଷ୍ୟ କହିଲା, ହଉ, ତମେ ମୋର ଏତେ ଉପକାର କରିଛ, ଆଉ କିଛିଟା ଦିନ ମୋ ପାଖରେ ରହିଯାଅ। ସେଠୁ ଘୋଡ଼ାଟିଏ ରହିଗଲା। ଗାଈ ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଥାଏ। ଗାଈ ସେଠୁ ସବୁ ଶୁଣି କହିଲା, ରହରେ ଘୋଡ଼ା, ମୁଁ ଯଦି ତୋ ଲେଖା ଛିଡ଼େଇ ନ ଦେଇଛି, ମୋ ନାଁ ତୁ ଧରିବୁ ନାହିଁ। ତୁ ମୋତେ ଯେପରି ହଇରାଣ କରିଛୁ, ମୁଁ ତତେ ସେହିପରି ହଇରାଣ କରିବି। ମୋତେ ଯେମିତି ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ତୁ ବନ୍ଧେଇକି ରଖିଛୁ, ମୁଁ ତତେ ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ବନ୍ଧେଇକି ରଖିବି। ତୁ ନିଜେ ନିଜେ ବାହାଦୁରିଆ ଦେଖାଉଛୁ। ମୁଁ ତୋ ଲେଖା ଛିଡ଼େଇ ଦେବି ରେ ପୁଅ, ରହିଥା, ମୁଁ ତୋ ଲେଖା ଛିଡ଼େଇ ଦେବି। ରାତି ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଗାଈ ପାଖକୁ ଯାଏ ଗାଈ ଦୁହିଁବାକୁ, ଗାଈ କହିଲା, ତମେ ମୋର, ସେ ଚାଲାକି କଲା। ମନୁଷ୍ୟକୁ କହିଲା, ତମେ ମୋର ବହୁତ ଉପକାର କରୁଛ। ମୁଁ ଦିନ ତମାମ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲି ବୁଲି ଘାସ ଖାଉଥିଲି କି ଡାଳପତ୍ର ଖାଉଥିଲି। କେତେ ଜନ୍ତୁର ଭୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତମେ ମୋତେ ଆଣି ତମ ଘରେ ରଖି ଚାରିପାଖ ବାଡ଼ ବୁଜି ଦେଇଛ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜନ୍ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିକି ଦେଉଛ। କଅଁଳିଆ ଘାସ ଆଣି ଦେଉଛ, କଅଁଳିଆ ଡାଳପତ୍ର ଆଣି ଦେଉଛ। ମୁଁ ତାହା ସବୁ ଖାଇ ଆନନ୍ଦରେ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ତମେ ଯେଉଁ ସକାଳୁ ଯାଉଛ ଦହି କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ, ଆସୁ ଆସୁ ସଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି। ତମେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ, କେତେ ବାଟ ଚାଲୁଛ, ଆଉ କେତେ ବାଟ ଚାଲିବ ତମେ? ତମର ଆଉ ବଳ କେତେ ହବ? ମନୁଷ୍ୟ କହିଲା, କ'ଣ କରିବା? ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ତ ପାଇଛି, ମୁଁ ତ ଖଟିବା କଥା ଖଟିବି, ଯେତେ ଦିନ ପାରୁଛି ପାରିବି। ଗାଈ କହିଲା, ନା, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର। ତମେ ତ ଜାଣୁଛ ଘୋଡ଼ା କେତେ ଦୌଡ଼ି ପାରୁଛି, ଆଉ ତା ପିଠିରେ ମଧ୍ୟ ବସେଇକି ସେ ଲୋକକୁ ନେଇପାରୁଛି। ଲୋକଟି କହିଲା, ହଁ। କହିଲା, ତମେ ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖ। ତାକୁ ଯଦି ବାନ୍ଧିକି ତମେ ରଖିବ, ତମେ ଦୈନିକ ତା ପିଠିରେ ବସି କ୍ଷୀର ଦହି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଯିବ, ଆଉ ଖୁବ୍ ସହଳ ସହଳ ଅଧିକ ଗାଁ ବୁଲିକି ତମେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବ। ମନୁଷ୍ୟ ଭାବିଲା, ଏଟା ଠିକ୍ ଯେ ସେ ତ କାମୁଡ଼ି ପକେଇବ, ତାର ବହୁତ ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ସେ କାମୁଡ଼ି ପକେଇବ। ଗାଈ କହିଲା, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଗୋଟେ ଲୁହାର ରଡ଼ ଦି ପାଖରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅ, ବାନ୍ଧି ତା ପାଟି ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦିଅ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲୁହାକୁ ଗୋଲେଇ କରି ତା ମୁହଁରେ ଦେଇଦିଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ପାଟି ବଡ଼ କରିପାରିବନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦାନ୍ତକୁ ଚାପିବ,
ଦାନ୍ତରେ ଲୁହା ବାଜିବ, ଆଉ ସେ କାମୁଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଭାବିଲା ଠିକ କଥା। ଏହା କହି ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କଲା ନା ଯାଇ ଘୋଡ଼ାକୁ ବାନ୍ଧିଲା। ଘୋଡ଼ା କହିଲା, ଭାଇ ମୋତେ ତମେ ବାନ୍ଧୁଛ କାହିଁକି? ମୁଁ ତ ଏମିତି ଅଛି, ମୋତେ ବାନ୍ଧୁଛ କାହିଁକି? ମନୁଷ୍ୟ କହିଲା, ବାନ୍ଧିବା କଥା କ'ଣ କି? ମୁଁ ଏ ସକାଳୁ ଗାଈ ଦୁହିଁ ସାରିଲା ପରେ ମୋ ଘର କାମ ସାରି ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ। ଆସୁ ଆସୁ ସଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି। ଇଏ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ଯାଉଛି। ବଣ ନିକଟ, ବଣ ଜନ୍ତୁ ଆସିବେ, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ। ମୁଁ ସିନା ଘରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆକଟ କରିବି, ଏଣୁ ମୁଁ ତୋ ପିଠିରେ ବସିକି ଯଦି ଯିବି, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବିକ୍ରି କରିଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବି। ଘୋଡ଼ା ତାପରେ ଯେତେ ଯାହା କହିଲା ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ମାନିଲା ନାହିଁ। ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଲା। ଦୈନିକ ତାରି ପିଠିରେ ବସି ଗାଁକୁ ଗଲା କ୍ଷୀର ଦହି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ। ଦିନେ ଗାଈ କହିଲା, ରେ ଘୋଡ଼ା, କ'ଣ ହେଲା? ତୁ ମୋ ଲେଖା ଛିଡ଼େଇବାକୁ କହିଥିଲୁ ନା? ତୁ ମୋତେ ଆଣି ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପକେଇଲୁ ନା? ତୋର କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ କହିଥିଲି ସେଦିନ, ମୁଁ ବି ତୋ ଲେଖା ଛିଡ଼େଇ ଦେବି। ରହରେ ପୁଅ, ମୁଁ ତୋ ଲେଖା ଛିଡ଼େଇ ଦେବି। ଛିଡ଼େଇ ଦେଲି ନା ନାହିଁ? ଏହିପରି ଆହୁରି ଏକ ଗଳ୍ପ ଅଛି ଆମର ଐତିହାସିକରେ। ଏହା ସତ୍ୟ ଘଟଣା। ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ଓ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ଶତ୍ରୁତା କଲେ। ଶତ୍ରୁତା କରିବା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଲେ। ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଗୁପ୍ତରେ ଆସି ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାର ରାଜାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ନିଜେ ରାଜା ହେବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲା, ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ କହିଲା, ତୁ କ'ଣ ରାଜା ହେବୁ? ତୁ କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ଜିତିଛୁ? ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଜିତିଛି, ମୁଁ ରାଜା ହେବି। ଇଏ ରାଗି ଯାଇ ତା ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରିବାରୁ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ୟାକୁ ଜୀବନରେ ମାରିଦେଲା। ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ କଳି ଲାଗିବାରୁ ଦୁଇ ଜଣ ମରିଗଲେ, ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଭ ପାଇଲା। ଏ ବିଷୟଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗୁଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠାରେ ରହିଲି। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶରଣ ଶରଣ।